السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الکافرون آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کی تلاوت کریں گے اور تجوید کے رولز کے ساتھ ان آیات کو دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مجہول ادائیگیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، سنیے اور ساتھ ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين۔ اب ہم تجوید کے رولز کو دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر کون کون سے رول اپلائی ہو رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ بھی ان رولز کو لکھنا شروع کیجئے اور جو رولز آپ کے پاس پہلے سے لکھے ہوئے ہیں ان کو ٹیلی کیجئے، ان کو ان کے ساتھ ملائیے تاکہ آپ کے جو رول ہیں، جو قوانین ہیں تجوید کے، وہ بھی آپ کو پختہ ہو جائیں، پکے ہو جائیں، اور جو نئے آنے والے رول ہیں ان کو آپ لکھ لیجئے تاکہ وہ بھی آپ کو یاد ہو سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ولا انا عابد ما، اب لام زبر الف لا، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ آ گیا۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب الف مدہ، حروف مدہ آ جائیں، الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، تو اس وقت اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس الف کو یا اس حروف مدہ کو ہم میکسیمم 4 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ ہم 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لام زبر الف لا کو لمبا کریں گے، اس لیے اس پر چھوٹی مد ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ، عین زبر الف آ، یہ عین جو ہے حروف قلقلہ حروف حلقی میں سے ہے۔
عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے اور وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی گلے کے درمیان سے عین ادا ہوگا۔ عین زبر الف آ، یہ الف مدہ، الف پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عابد، تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے میم آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی ادغام کے ساتھ ساتھ ہم گنہ بھی کریں گے، تو ہم نے اس کو گنہ کرتے ہوئے پڑھا عابد ما، میم زبر الف ما ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، عابد ما عبدتم، عابد ما عبدتم۔ اب عین جو ہے اس کو وسط حلق سے ادا کیا، دال جو ہے یہ ساکن ہے اور آگے دیکھیں مشدد حرف ہے، تو دال کا تا میں ادغام کر کے دال کو تا بنا دیا، تا کا تا میں ادغام کرتے ہوئے ہم نے اس کو پڑھا، ملا کر پڑھا، تو ہم نے اس کو پڑھا عبدتم، دال کی آواز با کے ساتھ ہلکی سی دال کی آواز آئے گی اور پھر اس کے بعد تا کو ادا کر دیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے ما عبدتم، عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم۔ میم پر سکون موجود ہے تو وقف کی صورت میں یہاں پر ساکن ہی رہے گا، پھر ہم اس کو پڑھیں گے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ وَلَا، یہ پھر الف مدہ ہے، الف پہلے والے حرف پر دیکھیں زبر ہے تو ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا تھا، لیکن آگے ہم نے دیکھا تو آگے حمزہ آ گیا۔ میں نے آپ کو حمزہ کا اور الف کا فرق بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ بغیر حرکت کے ہو تو اس کو الف کہتے ہیں، اور اگر حرکت کا زبر زیر پیش، حرکت کا مطلب ہے زبر زیر پیش ہونا، تو اگر زبر زیر پیش بھی موجود ہے تو اس وقت ہم اس کو حمزہ بولیں گے۔ اب یہاں پہ حمزہ ہے تو جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر اس وقت حروف مدہ کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھا وَلَا أَنْتُمْ۔ اب نون ساکن پر اور نون تنوین پر اخفا ہوتا ہے، جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد نہ حروف یرملون ہو، نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو اور نہ ہی با ہو، تو اس وقت اخفا ہوگا۔ جب نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو اور نہ ہی با ہو، تو اخفا کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے وَلَا أَنْتُمْ۔ اخفا کا مطلب ہے نون کی آواز کو چھپانا، جس طرح کہ ہم اردو میں نون گنہ جو ہے ہوتا ہے، ایسے ہی نقطے کے بغیر نون کو ادا کرنا، جیسے کنواں ہم پڑھتے ہیں کنواں، تو ایسے ہی ہم نے پڑھا جو کی آواز ہے یہ اصل میں نون گنہ کی آواز ہے، تو ہم نے اس کو پڑھا وَلَا أَنْتُمْ۔ اب یہاں پر دیکھیں نہ حروف حلقی نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف، نہ ہی با، لہٰذا ہم نے اخفا کیا، نون ساکن کی آواز کو چھپاتے ہوئے ادا کیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ۔ عین کھڑی زبر آ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اوپر اس طرح کھڑی زبر ہو تو اس کو کھڑی زبر بولتے ہیں، نیچے اس طرح الف لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کھڑی زیر ہے، اور اگر الٹا پیش ہو تو وہاں پر بھی ان تینوں حرفوں میں ہم ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو ہم نے اس کو پڑھا عین کھڑی زبر آ، عابدون، دال پیش واو دو، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن کے بعد واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے عابدون۔
मा आबुद, मीम ज़बर अलिफ मा, ये अलिफ मद्दा था। अलिफ मद्दा के बाद देखिए हमजा आ गया, तो इस मद को फिर 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मा आबुद, आइन को वसे हलक से अदा करेंगे, हमजा को अक्सा हलक से अदा किया। मा आबुद, तो हमने इसको पढ़ा वला अंतुम आबिदून मा आबुद। दाल वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा और उस पर क़लक़ला भी होगा। जब आयत ख़त्म हो तो ये आयत का ख़त्म होना ये असल में वक़फ़ की अलामत है। ये गोल जो दायरा है ये वक़फ़ की अलामत है, ठहरने की अलामत है कि यहाँ पर ठहरा जाएगा। तो वक़फ़ करते हुए जब हम ठहरते हैं तो उस वक़्त सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ देते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम, मीम साकिन के बाद देखें ना मीम है और ना ही बा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इजहार शफवी किया। मीम साकिन के 3 क़वाइद हैं। तो तीसरा कायदा ये है कि मीम साकिन हो और उसके बाद ना मीम हो और ना ही बा हो, तो उस वक़्त इजहार करते हैं, मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लाकुम दीनुकुम, दाल ज़ेर या दी, या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे देखें ज़ेर, तो 1 अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। दीनुकुम, लकुम दीनुकुम, काफ पेश मीम कुम, यहाँ पर भी मीम साकिन है। इसके बाद देखें ना मीम है और ना ही बा है, लिहाजा इजहार शफवी होगा, जाहिर करके मीम साकिन की आवाज़ को पढ़ेंगे। दीनुकुम वलिय दीन, दाल ज़ेर या दी, ये या साकिन है, इससे पहले वाले हरफ के नीचे देखें ज़ेर, तो ये या मद्दा हुआ। या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे अगर ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है। तो जब हरूफ मद्दा वक़फ़ से पहले मौजूद हो, अब नून साकिन पर ठहरेंगे तो ये साकिन हो जाएगा। नून ज़ेर नी जो है इसको वक़फ़ की सूरत में जब ठहरेंगे हम, सांस और आवाज़ को तोड़ेंगे तो उस वक़्त नून जो है वो साकिन हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे वलिय दीन। तो जब वक़फ़ से पहले हरूफ मद्दा मौजूद हो, जिस तरह की या मौजूद है, या साकिन से पहले वाले हरफ पर के नीचे ज़ेर, वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश और अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो, तो उस वक़्त वो हरूफ मद्दा होते हैं। तो जब वक़फ़ से पहले ये हरूफ मौजूद होंगे तो इनको मैक्सिमम 5 से 6 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब हम इसकी मजहूल अदायगियों का जायज़ा ले लेते हैं कि लोग इसको किस किस तरह गलत पढ़ते हैं, किस किस तरह गलत अदा करते हैं। तो इसको बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वला आना या वला आना आबिदुम, तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 से 4 अलिफ के बराबर मद्दा नहीं किया तो गलत हो जाएगा। इसी तरह नून ज़बर अलिफ ना, इसको लंबा कर देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वला अना आबिदुम मा, वला अना आबिदुम मा। अब बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वला आना आबिदुम मा, आना अलिफ को भी और लंबा कर देते हैं, इस पर भी मद डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर 2 अलिफ पढ़ रहे हैं, तो फिर भी गलत हो जाएगा। वला आना पढ़ना भी गलत है, सही अदायगी होगी वला अना आबिदुम मा। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं आबिदुन मा, तो भी गलत हो जाएगा। अगर दाल को मीम के साथ नहीं मिलाया और मीम पर गुन्ना करते हुए, मीम मुशद्दद हमेशा गुन्ना होता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। अगर गुन्ना के बगैर इसको अदा किया तो भी गलत हो जाएगा। अगर इसको इजहार कर दिया, जाहिर करके तनवीन की आवाज़ को पढ़ा आबिदुन मा, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है आबिदुम मा। बाद लोग इसको पढ़ते हैं आबिदुन आबिदुम्मा, तो मजहूल अदायगी है पंजाबी में कुरान, लिहाजा यहाँ पर भी गलत हो जाएगा।
आबिदुम मा। और बाज़ लोग आइन का मखरज नहीं निकालते बल्कि क्या पढ़ते हैं, इसको आइन के निकालने की जगह के अलावा कहीं और से अदा करते हैं, यानी जिस तरह के हमजा है वैसे अदा कर देते हैं, पढ़ते हैं इसको वला आना आबिदुम मा आबिदुन। ये आइन को हमजा से बदल देते हैं, आबिदुन कर देते हैं, तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी होगी वला अना आबिदुम मा अबदतुम। और बाज लोग इसको पढ़ देते हैं मा अबदतुम, अबदतुम पढ़ेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दाल के बाद देखें ता है, ता मुशद्दद है, तो इसका मतलब क्या है कि दाल को ता के साथ मिलाकर और मिलाकर इसको मिक्स करके पढ़ना है। तो हम इसको पढ़ेंगे वला अना आबिदुम मा अबदतुम। इसी तरह बाद लोग इसको पढ़ते हैं वला अंतुम, ना वो अलिफ को लंबा करते हैं कि 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है, तो इसलिए फिर भी गलती हो जाएगी। और अगर इसको नून को इजहार करने की इख्फा करने के बजाय जाहिर करके पढ़ लें, इजहार करके पढ़ें तो भी गलती हो जाएगी। वला अंतुम नहीं इसको पढ़ना, इसको पढ़ना है वला अंतुम। और बाद लोग इसको पढ़ते हैं वला अंतुम आबिदूना, अंतुम कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जब अंतुम मीम के ज्यादा होंठों को बंद किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, गुन्ना गा रहे हैं, तो गुन्ना जहां अगर यहाँ पर करेंगे तो गलती हो जाएगी। सही अदायगी है मीम साकिन पर हमने गुन्ना नहीं करना, हमने यहाँ पर इजहार करना है, क्योंकि मीम साकिन के बाद ना मीम है और ना ही बा है, तो इसलिए यहाँ पर इजहार करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे वला अंतुम आबिदूना। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वला अंतुम आबेदोना, तो गलत हो जाएगा। अगर इसको पढ़ेंगे आबेदोना या आबीदूना, अगर कोई पढ़े, अगर आबीदूना पढ़ देंगे तो भी गलती हो जाएगी, क्योंकि बा के बाद या पढ़ रहे हैं, बा को लंबा कर रहे हैं, तो अगर इसको आबेदोना पढ़ेंगे तो भी गलती हो जाएगी। मा आबुद। और बाज़ लोग इसको माँ को लंबा नहीं करते बल्कि क्या पढ़ते हैं आबिदूना मा आबुद, तो फिर भी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माँ को इसके ऊपर देखें अलिफ मद्दा है ये, और उसके बाद देखें आगे हमजा आ गया, तो 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, तो लंबा नहीं करेंगे अगर, तो गलती हो जाएगी। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, आइन की बजाय इसको हमजा से बदल देते हैं, तो आबुद की बजाय पढ़ते हैं आबुद, तो भी गलती हो जाएगी। दुरुस्त अदायगी होगी वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं आगे लकुम दीनुकुम, मीम पर भी गुन्ना कर दिया, होंठों को ज्यादा देर अगर बंद रखें तो इसका मतलब क्या है कि ये मीम साकिन के बजाय मीम मुशद्दद बन गया। मीम मुशद्दद को मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ते हैं, तो मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद दो ऐसे हरूफ हैं जिन पर हमेशा गुन्ना होता है, तो यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना, यहाँ पर मीम मुशद्दद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मीम साकिन है, तो हम इसको पढ़ेंगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो ये था आज का सबक। और बाद लोग इसको पढ़ते हैं लकुम देनुकुम वलिय दीन, तो ये पंजाबी में कुरान पढ़ना है, और कुरान पाक के उस असूल के मुनाफी है कि जिस असूल के मुताबिक या जिन कवानीन के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को कुरान पाक सिखाया था, तो लिहाजा हमने कुरान पाक को ऐसे पढ़ना है कि जैसे कि कुरान पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक ऐसे ही समझने की, सीखने की, पढ़ने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, सहाबा इकराम के ज़रिए हम तक ये इल्म पहुँचा। दुआ में याद रखिएगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।